Hi children, very good morning. Welcome to today's EVS class. Okay, so children, today we are in the part 2 revision of unit 3. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 3ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. So children, in the last class, in the last revision class, we have learned till all about animals, isn't it, and the 5 features of living beings and how it is applicable to the human being and animals alva. So animals ನಾವು 3 types of animals ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, that is animals on land, animals in air and animals in water. So today children, we are going to revise more, okay, that is of animals as living beings. So here we know that 5 features, isn't it? So breathe, we need food and water to live, move on their own, give birth and grow, isn't it? So these are the 5 features, isn't it children? So now we'll see how these 5 features are applying to the animal. Let us see how animals, birds, and fish show the 5 features. Animals have a nose and a mouth to breathe. Birds have holes on their beaks to breathe. Fish can also breathe underwater. Okay, see children, so animals is having animalsಗೆಲ್ಲ it has mouth, ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ whereas birds, so birds they are having a beak ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕೊಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್ ಆನ್ ದೆ ಗಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಿಶ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. Next, eat and drink. We know all the animals and birds eat food. Okay, animals have a mouth, teeth, and a tongue to eat food and drink water. Birds have beak. So animals have mouth. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆ. And also tongue. ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿಂದನೇ ಅವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ಏರ್, fish swim in water. So we know how we are moving, isn't it? So how the animals move? With the 4 legs, isn't it? With the help of the 4 legs, the animals walk, run on the land ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಡತ್ತೆ, ನಡೆಯತ್ತೆ 4 ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಂಗ್ಸ್, ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಫಿಶ್. Next, have babies. All animals need a mate to give birth, and they have a special path. See children, so all animals having a mate, okay na, so that is a partner. So with the help of partner, they can give a new birth to the babies. Okay, so have special parts to give birth. Okay makle. Next, grow, ಬೆಳೆಯೋದು. All animals grow. A puppy grows up to be a dog. A chick grows up to be a bird. Okay na. So a puppy, it grows from ಟು ಡಾಗ್. ಪಪ್ಪಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾಗ್ವರೆಗೂ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. All animals do not build homes like human beings. See children, so we are all having the 5 features, isn't it? So we are all living beings alva. So adre ee animals, they won't wear a clothes. Okay na. So
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಫರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಫರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ್ಯಾನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಕವರ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೇ ವೋಂಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಓಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹೋಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಥರ? ನೋ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್, ನೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವು ನಮ್ಮಂಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ 5 ಫೀಚರ್ಸು ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. Plants are different from animals, isn't it? So plants is very different from animals, children. They do not move from place to place. They do not have a mouth or teeth to eat and drink. But plants are living beings. All plants have leaves, stems, roots and flowers. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೌತ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೀತ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀತ್, ಮೌತ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಫುಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಬಟ್ ಆದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಂದ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೇ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆನಾ. Dog use their legs to move. Plants breathe through small holes present on their body. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ತೂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲೀವ್. They make their own food in their leaves. For this, they need air, sunlight and water. ಸೊ ಫುಡ್ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಬೀಜಗಳಿಂದ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಬೀಜಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಒನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನದು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡದು ಮರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we know that how the 5 features is applying for the plants. So plants also breathe, take a food, it prepares our own food, it moves to the sunlight when from the branches,
and it gives a birth and it grows. So but plants is also a living being. ಓಕೆನಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ, we see a different plants around us. They have different leaves, stem, roots and flowers. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಜ್. So the plants is different from one another. So we'll see the different kinds of plants. Okay, plants with different stem. Trees have a thick stem. Some plants have thin stems. Grass has no stem. ಸಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುವ ಸ್ಟೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತೆಳುಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್, thin stem and no stem. So these are the different types of stems. Next, plants with different leaves. So stem ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. Some plants have small leaves, some plants have big leaves. So you can see the small leaves and the big leaf. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲೀಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಶೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್? ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರು ಒಂದೊಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೋಸ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ರೋಸಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಶೇಪ್ಸ್, ಸೈಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ರೋಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್, the sunflower is yellow, and the size is also different, and the shape of the flower is also different. Next, plants with different roots. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ roots hanging in the air and roots inside the ground. So some plants have roots hanging in the air, some plants have roots inside the ground. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಲದ ಮರ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹೇರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರುಗಳು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ದಲ್ಲ ಬೇರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೇರುಗಳು. ಓಕೆನಾ? So this is the difference. You can see the roots inside the ground and hanging in the air. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್
ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. How do all living beings help each other? So we are all living beings, isn't it? So ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋಣ. Plants help animals and human beings by giving them air to breathe, food to eat and shelter to live. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಅನಿಮಲಿಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀತ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗಿಡಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ಲೀವ್. ಸೊ ಶೆಲ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀತ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Help other animals and human beings by giving them food to eat and by giving them love as pets. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಮೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೇರ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಆಸ್ ಅ ಪೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟರಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬೈ taking care of them and giving them food and water. Okay, so we are taking care. So we are ಬಾತಿಂಗ್ ದ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟು ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದೆಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟರ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹೂವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಸೊ ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಕ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಡ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅ ಹೌಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಡ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್.
ಸೊ ನಾವು ಆ ಡಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಪೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ our houses, okay, and we should not hurt the animals. Next, third one, human beings. We should help our friends and old people around us. We should not eat or hurt each other. ಸೊ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್, ಓಕೆ, ಈವನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, so children, we came to the end of this revision, okay. So revision unit 3, revision part 2. So today we have learned about the 5 features, how it is applied to the animals and plants, and how we should share and care the living beings, and how we have to take care of all the living beings in the world, isn't it? So ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ 5 ಫೀಚರ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Thank you children. Bye all of you.